آپ سے شروع کرتے ہیں ندا. جی آپ کی امی کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے عرصے؟ اماں کی ڈیتھ ہوئی تھی 2012 اور آئی تھنک 11 سال ہو گئے ہیں. 11 سال ہو گئے ہیں. 11 سال. سعدیہ آپ کی امی؟ ابھی 2013 9 جنوری کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. 10 سال. 10 سال. 10 سال. اور سارے میں آپ کی ابھی دوسرا سال ہے یہ. ابھی ہماری آگے پیچھے ہی ہوئی تھی امی. بالکل آگے ہے پیچھے نا؟ ہوئی تھی بالکل ایسے. 2 سال میری امی کی بھی 2 سے اوپر ہو گئے تھوڑے سے فروری میں. اور آپ کی امی کی شاید ایسے ہی بالکل مارچ میں تھی اب پتہ نہیں. ہاں اچھا یہ سانحہ ایک ایسا دکھ ہے نا, آج 2 سال گزرے, کل تم یہاں ہوگی 10 سال گزریں گے تو تمہیں لگے گا ابھی کل ہی کی تو بات. بالکل. تو یہ جو دکھ ہے نا, یہ ماں کی جو کمی ہے یہ پوری ہو ہی نہیں پاتی. آپ کو لمحہ بلمحہ پل پل آپ کی گزرتی ہوئی زندگی میں وہ اتنی زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے آپ کو. اب جیسے میں ابھی گئی بھی تھی, ملک میں نہیں تھی, مجھے سب سے زیادہ اگر اس وقت کوئی چیز فیل ہوئی تھی کاش امی ہوتی. میرب کو چھوڑنا میرے لیے کتنا آسان ہوتا ہے کہ ایک جو ٹرسٹ آپ کا اپنی ماں کے اوپر, اور آپ کو پتہ ہے نا ساری زندگی آپ نے اپنے بھائیوں کے بچوں کو ان کو سنبھالتے دیکھا یا پیار کرتے دیکھا. میں تو ہمیشہ سے مس کرتی ہوں اپنی لائف میں کیونکہ میں ان کی لاڈلی تھی, تو میری بیٹی کتنی ان کی لاڈلی ہوتی. تو وہ ایک ہمیشہ رہا. اور مجھ سے زیادہ میرب کرتی ہے, سب کی نانیاں ہیں میری کیوں نہیں ہے. تو وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے نا, کہیں بھی شادی سے آنے کے بعد یا کسی بھی ایونٹ سے آنے کے بعد, ایون اس کے اسکول کے فرینڈس کے بچوں کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں تو وہاں دادی نانی کوئی ہو, تو میری تو اس نے اب رشتے کیا بنائے کہ اگر وہ کسی بزرگ سے ملتی ہے وائٹ ہیئر والے, یہ میرے دادا ہے, یہ میری نانی ہے, تو وہ اپنے ان کو رشتے ہی اس طرح دیتی ہے. تو اب لوگ بھی اسے اسی طرح ہی ڈیل کرتے ہیں. تو میں بھی کرتی ہوں ٹھیک ہے اوکے فائن, اب کیا کہہ سکتے ہیں, بچہ ڈھونڈ لیتا ہے اپنی محبت ڈھونڈ لیتا ہے. تو لیکن بہرحال آپ کی زندگی میں ماں کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ 11 سال ہو گئے امی کے انتقال کو, مجھے ابھی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے نا جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے بچے ہو جاتے ہیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اماؤں کو بھی لگتا ہے کہ بس ہو گیا ہمارا کام. لیکن ہمیں وقتاً فوقتاً ہر زندگی کے ہر فیصلے میں ان کے مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے. ہر چیز میں. آپ کہاں کہاں ان کو یاد کرتی ہیں؟ میں تو ہر چیز میں, ایون کیونکہ دیکھیں جو ماں کے ساتھ آپ کی کلوزنس ہوتی ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے بچوں سے اپنے ہسبینڈ سے بھی شیئر نہیں کرتے ہیں. وہ صرف ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. کتھارس کرتے ہیں ہم اپنی ماں سے. سالم بھائی ہم تو جیسے لائک خواتین ہیں تو ہم نے تو اپنی ماں سے کتھارس کی, کیا لڑکے بھی کرتے ہیں اپنی ماں سے؟ بالکل کرتے ہیں. اور اگر میں اپنی بات کروں تو میں تو دور کی بات ہے, میرے بچے ماں دادی کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ کوئی حد نہیں. آپ لوگ تو ہمیشہ سے ساتھ رہے ہیں نا. بالکل ہم سب ساتھ رہے ہیں. اور جو دیکھیں بات یہ ہے کہ ماں کے ہم قریب بہت ہوتے ہیں, اور میں اکثر جب کسی اپنے آپ کو جب مجھے اچھائی نظر آتی ہے یا کوئی مجھے اچھائی کہتا ہے نا, تو ایک دم ماں یاد آتی ہے کہ اس نے یہ سکھایا تھا, اس نے یہ بولا تھا, اس نے یہ کہا تھا, اس نے ان باتوں پہ ہمیں قسم دی تھی. میں تو آپ یقین مانیں, مطلب آئی ڈونٹ نو, امی کے جانے کے بعد وہی والی بات جیسے سارے بھائی نے کی, کوئی آپ کی تعریف کرے یا کچھ کرے تو میں تو امی کو اتنا تھینک یو کرتی رہتی ہوں کہ میں تھینک یو کرتی ہوں آپ کی. میں ان سے باتیں کرتی ہوں تو میں ان کا اتنا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اب مجھے دماغ میں آتا ہے کہ اچھا وہ اس لیے اس وقت انہوں نے ڈانٹا تھا, اس لیے اس وقت انہوں نے روکا تھا. وہ ساری چیزیں ایسے دماغ میں واپس آتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری بہتری کے لیے یہ ہمیں ناراض کر رہی ہوتی ہے. کبھی کبھار ہم چڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں اتنی پابندی لگا رہی ہے, کیوں یہ والی چیز سے روکا ہے, کیوں اس چیز سے منع کیا. نہیں مگر وہی عمل پھر آپ اپنی بچیوں کے ساتھ بھی تو کر رہی ہوتی ہے نا. صرف وقت کا فرق ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اس وقت آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اب تو جیسے ہوتا ہے نا, جیسے میرے بچے کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ امی آپ کو کیا پتا, تو میں کوئی ان کو جواب نہیں دیتی. میں فلیش بیک میں جاتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ یہ تو ایگزیکٹلی ورڈ میں نے بولا تھا, سیم جملہ ہے جو میں امی, تو میں غصہ نہیں ہوتی, میں ہنستی ہوں.
मैं कहती हूँ मैं उनको क्या रोकूं बच्चों को, मैं भी तो यही कहती थी, बिल्कुल ऐसे। सो मैं चुप हो जाती हूँ। और माँ कितने मजे से आगे से ये बोलती थी ना, अब जब माँ बनोगी तो पता चलेगा। हाँ, और हर सीरियसली माँ का ये एक वर्ड है। और इवन आज हम भी अपने बच्चों को कहते हैं ना कि हाँ भाई अब तुम्हारी शादी होगी ना फिर तुम्हें पता चलेगा। मैं कल ही अपने ऑफिस में कह रहा था कि मैं अक्सर जो है ना अपनी माँ को मैंने बड़ा तंग किया, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आसान बच्चा नहीं था, मैं कोई बहुत तंग किया। तो मैं लड़ता था आकर के, जब रातों को देर से आता था, कोई अल्लाह का शुक्र है गलत, और इसी उस पर लड़ता था कि मैं कौन सा कोई गलत करके आ रही हूँ। तो मुझे सिर्फ एक जुमला कहती थी, औलाद होगी तो पता चल जाएगा। तो मैं यही आज अपनी औलादों को कहता हूँ कि बेटा ये हमने सुना था, आज हमें बहुत कुछ पता अल्लाह का शुक्र है अच्छी औलाद है, लेकिन लेट हो जाए ना बस वही काफ़ी होता है टेंशन दम देने के निकल लिए। नींद ही नहीं तो आती। मैं कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं, और दुआ करो कि हमारे मुंह से तुम लोगों के लिए अल्फाज ना निकले कि औलाद होगी तो पता चल जाएगा। एहसास करो टाइम का, चीज़ों का, माँ बाप का, और एक तरीक़ेकार बनाओ ज़िंदगी का। मैं एक टाइम रख लो कि इसके बाद अगर तुम बाहर हो ना तो यकीनन हमें ये यकीन हो कि किसी परेशानी में, वरना इस टाइम ये घर पे होता। तो माँ बाप के साथ जो आपका रिलेशन है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। बूढ़ी बूढ़ी औरतें, यानी अच्छा मैं आपको एक और अपनी बात बताऊँ, एक वक्त जब आती थी ना औरतें ये मर्द, मैं हंसता था, मुझे हंसी आती थी कभी क्या सामने मतलब, मैं समझी नहीं आपकी वही बात। बता रहा हूँ मैं आपको कि आज मैं इसलिए ठोकरें खा रही हूँ, मेरी माँ नहीं है। बूढ़ा आदमी बैठा बोल रहा है, बूढ़ी, और मैं कहता था इसको इस वक्त माँ की काहे की ज़रूरत है, उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी। आज ये समझ में आता है कि किसी भी उम्र में जब तक आप जिंदा बैठे हैं आपको अपने माँ बाप की ज़रूरत हमेशा है, रहती होती है। वही बात जो अभी बहन ने बोली कि आप जिस तरीके से उनसे जाके बात कर लेते हैं ना, आपका कोई पर्दा नहीं होता, बिल्कुल कोई ऐसे ही। शर्म एहसास नहीं होती माँ बाप के आगे। अच्छा हमें ये पता होता है ना वो जज नहीं करने वाले, जज हमारे माँ बाप हमें जज नहीं करते, हम नहीं, इनके ढक भी सामने देते हैं। वो जिन जगहों को ढकना होता है माँ बाप हमारी गलतियों को ढक भी हाँ, देते हैं, फिर देते वो हैं, बिल्कुल। अच्छा करके लेकिन पेश हम करते हैं। मतलब आप अपना आप हैं उनके आगे, आपको फेकनेस की जरूरत नहीं, आपको बनने की जरूरत नहीं, आप जो हैं वो आप हैं उनके आगे। सो इसीलिए जो कंफर्ट लेवल उन लोगों से मिलता है, और वो फिर जब चले जाके जो सुकून मिलता है ना, मतलब आज जो सबसे बड़ी चीज़ मैं मिस करती हूँ ना, मैंने सारी ज़िंदगी 23-22 साल जो काम किया, मैं जब मोबाइल आया मेरे हाथ में तो मेरे सारी ज़िंदगी रोमिंग पे रहा, क्योंकि मैं माँ की अम्मी की वजह से फ़ोन बंद ही नहीं कर सकती थी, और उन दिनों हमने सबसे ज़्यादा बाहर काम किया तो रोमिंग पे रहता था। वो कभी भी फ़ोन कर सकती थी, और वो उनकी क्योंकि शुगर का मसला था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम अमेरिका में थे, टाइम का डिफरेंस, और मैंने सोते में फ़ोन उठाया, मेरे साथ सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा थी, तो अम्मी वहाँ पे तुम सो क्यों रही हो, ये कौन सा टाइम है सोने का, पाकिस्तान में सुबह हो रही। मैं कहा अम्मी यहाँ रात हो रही, नहीं कैसे रात कैसे हो रही है, ए जी हम डर गए। वो ए जी बोलती थी ये क्या हुआ, इसकी तबीयत सही है, ये हमें बता नहीं रही। सुल्ताना आपा ने उन्हें फ़ोन कहा है, सुरैया कहती, सुरैया ये मेरे साथ है, हम एक कमरे में, यहाँ टाइम, अब मैं आपको सुबह उठ के बताऊँगी, अब आप आराम से रिलैक्स रहिए, बच्ची मेरे साथ। वो जो परेशानी है ना, फिर अब तो कोई फ़ोन करके पूछने वाला नहीं है। वालदैन की जो एक कॉल होती है ना, उस वक्त इरिटेट करती थी, अम्मी क्या है, रिकॉर्डिंग पे थे, बीच में आप फ़ोन ना उठाओ तो आपकी 10 मिस कॉल्स हैं, फ़ोन, हमारी शुगर बढ़ गई, हमारा ये हो गया, आपको पता है मैं रिकॉर्डिंग तो। अब मैं ना समटाइम निदा बैठती हूँ ना, मैं कहती हूँ फ़ोन देके, एक भी फ़ोन नहीं घर से आया, एक भी कॉल घर से किसी ने तो नहीं अम्मी किया। का इंतकाल हुआ और मेरे फ़ोन पे कॉल आई, और अम्मी के मोबाइल से मेरा ना दिल कुछ जैसे कुछ देर के लिए बंद नहीं हो जाता। मैंने वो पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में वो फीलिंग जो है महसूस मुझे उस वक्त हुई। तो वो जो सिम थी वो मेरी बहन के पास थी, उसने मुझे कॉल किया, मैंने कहा मैं तो सकते में हो गई कि अम्मी की कॉल। मैं आपको यही बात अपनी बताने वाला था, मेरी बहन यूज़ कर रही है अभी भी, वो अम्मी ही लिखा हुआ है। हाँ, तो वो जब शुरू में एकदम कॉल आई ना, एकदम रूह मेरी कांप गई कि ये क्या। तो फिर मैंने बोला भाई अम्मी का नंबर किसके पास है। मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, मैंने नहीं उठाया था वो फ़ोन। फिर वो कभी बताया कभार कि ऐसा बहन होता के है पास है वो। जब मैं मुल्क से बाहर जाती हूँ तो सबसे पहले तोहफा जो मैं लेती थी मेरी अम्मी का होता था। जब अम्मी के इंतकाल के बाद मैं सबसे पहले गई बाहर तो मैंने पैसे दे दिए, मैंने तोहफा ख़रीद लिया। जब मैं थैला उससे मॉल से बाहर लेकर आई तो मुझे याद आया कि मेरी अम्मी तो है ही नहीं, मैंने ये तोहफा किसके लिए लिया। बिल्कुल कभी कभार ख़ास तौर पे शुरू के दिन होते थे तो आप भूल ही जाते थे कि ये चीज़ तो आपकी अब ज़िंदगी में है ही नहीं, इस दुनिया में तो है ही नहीं। ब्लेसिंग आपकी अब लाइफ में नहीं है।